Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah subhanahu wa ta'alaga haq maqtovlarimiz, payg'ambarimizga ko'ngillarimizdan chiqqan salovat shariflarimiz. Biz inshaalloh shu shukr etu degan bir ulug' bir amal ibodatimizni qarab chiqishga davom etamiz. Bugun endi bizning ikkinchi dars. Qabatlov yuzidan endi shukr etu Alloh subhanahu va taolaga qarata nishik bo'la, narsaga negizlana bir yoqdan esga tushirib olaylik. Aytgan edik endi shukr etuning shigu, narsa bilan shog'ildirila, narsada kuzatila deb endi til bilan ham bu inish deb aytamiz endi, ya'ni odam bolasi Allohga shukr deb ayta. Alhamdulillah, aybat yashaymiz deb ayta. So'z bilan shukr etu bor. Ham tilning shukr etu bo'lgan bir yog'i bo'lgan simak, naq shulay tilning kufrligi de bor. Ya'ni shukr etmeu. Masalan, zorlanuvi. Ya'ni odam bolasi agar Alloh taolo berganini rizo bo'lmasa, hamon da zorlanib yursa, esa Alloh taolo berganin Alloh taolo tomonidan tanimasa, men bo'ldirdim, menlik uyanib takabbirlik ko'rsatsa, ul vaqtda endi mana shu tilning shukri tugul, balki kufrligi borlikka kelib chiqadi. Ham shulay aytdik endi tan a'zolari bilan. Ham tan a'zolari bilan endi misol uchun ul da endi Alloh subhanahu va taolaga bo'ysunuvi, Alloh subhanahu va taolaga amal ibodatda bo'luvi, o'zini Allohning quli deb, banda deb tanituvi. Shu tan a'zolarında Ramazon urazasi kelib jetsa, Alloh taolo farzning urazasini tutu, 5 vaqt namoz deb aytganda, namoz vaqti kirdi ekan, namozni vaqtida boshqaruv ham boshqalar. Ham onun turunda da bilamiz. Ham shu uchinchi bo'lgan shig'anoq deb aytamiz esa, tüp yurti o'rni bo'lgan endi yurak. Ya'ni yurakning shukr etuvi tilga ko'rinishi, tan a'zolari ko'rinishi shundan boshlana. Ya'ni til yurakka qayta bitinish. Ya'ni yurakda Alloh subhanahu va taolaning shukr etuvi, ya'ni Alloh subhanahu va taolaning durust etib tanuvi. Nishik deb. Biz Fatiha surasida aytamiz Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya'ni alamlarning Robbisi bo'lgan Allohga hamd bo'lsin deb, maqtov bo'lsin deb. Ya'ni Alloh taolani maqtaymiz shu so'z bilan. Ham ul büyük narsa. Hamd sana narsa ekani bir sonroq bir qarab chiqamiz. Lekin shu so'zga mana bir qaytsam shu jumlaga ham Alloh subhanahu va taolani maqtaysan, Alloh taolo bizni o'rgatdi, nechik uni durust etib maqtarga, ulug'larga, buyuk Robbimizni nechik tanirga. Ham shunda alamlarning Robbisi degan so'zni yurak bilan durust etib anlab bitirabizmi yo'qmi? Ya'ni Robbimiz deb Alloh taolo deb aytgan vaqtda Robbimiz Alloh taolo ar-Robb, ya'ni tarbiyachi, rizqlantiruvchi, hayotning, ya'ni turmushning, ham shulay vafotning xo'jasi bo'lgan, barliq narsaning xo'jasi bo'lgan Alloh subhanahu va taolo tomonidan bor narsa deb tanuv, mana shu yurakning eng zo'r shukr etuviga shog'ildiriladi. Ham aytgandek, Ibrohim surasida shukr turida masalan bir oyatimiz bor. Ham ul va'dasi Alloh subhanahu va taolaning agar odam bolasi shukr etsa, Alloh taolo tomonidan bizga endi ayrim ravishda xabar beruvi. Lekin nindi ravishda qarasang, bir oyatni olsak, o'zi bir ayrim dars, lekin qisqacha. Mana oyatlarda har bir oyat deb aytgandaymi, Alloh taolo tomonidan bir narsa haqida xabardir. Ya'ni Alloh taolo tomonidan bizga bir narsa tanıtuvi, bildiruvi, xabar etuvi. Ham Alloh taolaning shu oyat ishida yo'g'adan da bir qat va iz ta'azzana robbukum. Ham sizga Robbingiz xabar beradi deb. Shu aytib ayrim aytuvi, ya'ni tag'inda bir qat quloq sol, ma'noga qara, ixtiborli bo'l degan ma'noda. La in shakartum la azidannakum. Agar shukr etsangiz, sizga albatta kechiksiz orttirib beraman. Wala in kafartum inna azabi lashadid. Oyatning davomini aytmadik o'zgan darsda. Lekin kufrlik qilsangiz, ya'ni shukrning qopma qarshisi, shukr etmasangiz,
То есть, если вы будете неблагодарными, яғни күфірлік, шуны әйтик, имансыз булугына түгел, бәлки тел мәгънәсе инде шөкер итмәү. Шөкер итмәсәгез дә, белегез, минем газабым бик каты дип Аллаһ Тәгалә безгә хәбәр итә. Һәм шулай Нахл сүрәсе 114-нче аятларны һәм башка аятлар байтак кына күп. Яғни шөкер сүзе Коран Кәримдә берничә генә аятларда килмәгән. Һәм әйтик, мисалга башка бер төрле сүзләр белән, ягъни мәгънәләр белән чагыштырмача 10-шар мәртәбә килгән, яисә 20-шар мәртәбә килгән генә түгел, артыгы белән баягына күп килгән. Ягъни пәйгамбәрләрнең тарихында Аллаһ Тәгалә пәйгамбәрләрне зикр итәргә, алар шөкер итүче бәндәләр дип әйтеп китә. Анда менә теге таравихларда укыйбыз бит әле. Сәламун дип. Теге менә шушы пәйгамбәрләр тарихлары дип зикр ителә дә, һәм күп баягына пәйгамбәрләрне Аллаһ Тәгалә нәрсә шөкер итүче пәйгамбәрләрне зикр итә. Мәсәлән, өчен Ибраһим алейһиссәламны да шулай шөкер итүче пәйгамбәр дип Аллаһ Тәгалә зикр итә. Һәм башка мәгънәләр белән бәйле. Һәм әйтеп киттек, шөкер итү 5 нәрсәдән тора. Һәм шөкер итү инде иң беренче менә йөрәгем белән Аллаһ Тәгалә тарафыннан шушы бирелгән нәрсә Аллаһ Тәгалә тарафыннан һәм Аллаһ Тәгалә нигъмәте дип тануы. Икенчесе, Аллаһ Субханаху ва Тәгалә әгәр танысаң, мөхәббәтен уяначак. Яғни бирүчесе бөтенесе Аллаһ Тәгалә. Безнең бер хадис бар, тәһәдәү тәхаббу дигән. Бер-берегезгә бүләкләр бирегез, бер-берегезне нәрсә яратырсыз ди. Яғни безгә бер кеше берәр яхшылык эшләсә, безнең анарга карата нинди теге җылылык күңелдә уяна. Монда бөтен нигъмәтләрнең хуҗасы булган Аллаһ Тәгалә күп мәсьәлә биргән. Әлбәттә, мөхәббәт дигән нәрсә уяна, һәм мөхәббәт Аллаһ Субханаху ва Тәгалә карата ярату һәм мөхәббәт дигән аерым бер гамәл гыйбадәт карала һәм аерым бер дәресләрдә өйрәнелә. Һәм өченчесе, тел белән инде Аллаһ Тәгаләне мактау. Аллаһ Субханаху ва Тәгалә мактау. Инде 4-нчесе дик Аллаһ Субханаху ва Тәгаләгә буйсыну. Яғни буйсыну, шушы гамәл гыйбадәттә булу, Аллаһ Тәгаләгә шөкер итүнең бер өлеше. Һәм 5-нчесе инде әйттек, Аллаһ Тәгалә яратмаган, харам булган, ярамаган нәрсәләрдә Аллаһ Тәгалә биргәнен кулланмаска. Яғни Аллаһ Тәгалә сиңа сәламәтлеген бирә, Аллаһ Тәгалә сиңа җаен бирә, Аллаһ Тәгалә зирәклеген бирә, Аллаһ Тәгалә сиңа нәрсә генә бирмәгән, адәм баласы бөтенесен шушы рәхәтләнеп куллана, ләкин кызганычка каршы Аллаһ Тәгалә риза була торган юлларда гына түгел, бәлки харамларга да, гөнаһларга да чума. Һәм әйтелеп кителде, шөкер итү һәм сабыр итү дигән ике зур гамәл гыйбадәт бер-берсенә бик каты бәйле. Менә аларның бәйләнеше, галимнәр әйтмешли, менә иманны кайсы бер яктан караган чакта, яғни төрле яклан карарга була. Иманны 2 өлешкә бүлсәң дә, 2 өлеше бер өлеше шөкер итү булачак, бер өлеше сабыр итү булачак. Бу инде кайсы күзлегеннән караган чакта, әгәр син менә шушы үзең тормышында, яғни үзең хаят тормышында яшәгән дәврдә, үзең шушы тәкъдирендә килеп чыга торган анда вакыйгалар, событиялар, мәсьәләләр, тегесе килеп чыккандаймы, я син шөкер итә торган хәлдә, я син сабыр итә торган хәлдә. Мөселман кешенең башка халаты, яисә мәсәлән, башка бер төрле вазифа юк диярлек була. Бу пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның хадисе белән килә, аны турында әйттек. Яғни рәхәт чагында, яғни унай, менә шушы муллык чагында Аллаһ Тәгаләгә шөкер ит. Инде авырлык килгән чагында, яисә мәсәлән, сыналган сынаулар килгән чакта, инде син сабыр ит. Һәм алар бер-берсенә кирип китәләр икән. Менә шөкер итү сабырсыз, сабыр итмичә генә булдыра алмасын шөкер итүне. Шөкер һәм сабырлыкта шулай шөкер ишендә, шөкерне үз ишенә ала. Ничек? Карагыз. Әгәр без әйттек икән, менә хакыйкый шөкер итү сабыр итмичә генә булдыра алмыйсың. Нишләп? Чөнки шөкернең бер өлеше, дидек, 5 өлештән әгәр торса шөкер итүме, бер өлеше Аллаһ Субханаху ва Тәгалә риза була торган юлларда гына, Аллаһ Тәгалә кушкан гына нәрсәләрдә нигъмәтен куллану. Яғни гынаһ дигән әйбердән тыелыр өчен, харамга кирип китмәс өчен син сабырлык кирәк. Һәм шушы сабырлык белән син шушы шөкернең югары дәрәҗәсенә менәсең.
Инде сабырлык эчендә ничек шөкер итү булуы мөмкин? Ничек кирип китәсең? Инде сабырлык, шушы авырлыклар килгәндә, сынаулар килгәндә, без искә төшерергә тиешбез хәдисләрне, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хәдисләре иң зур сынауларга инде пәйгамбәрләр дучар булды, анарга ияргән һәм зур камил иманлы булган бәндәләргә, ягъни Аллаһ Тәгалә сыната сине чистартыр өчен, синең гөнаһларын юатыр өчен. Шушы сынаулар аша ниндер сиңа бер яхшылык һәм хәерлек килер өчен. Инде ахыры чыкта адам баласы әгәр шөкер итсә муллык чагында һәм сабыр итсә сыналган чагында, менә шушы аның тулы иман. Һәм шушы тулы иманның да бер мәгънәсе, бер әйтик кәлимәсе бар, ул да булса тәкъвалык. Чөнки тәкъвалык без нәрсә дип әйтәбез? Аллаһ субханаһу ва тааладан куркып, Аллаһ Тәгаләнең әмерләрен үтәү, Аллаһ субханаһу ва тааладан куркып, аның җәзасыннан дип харамлардан, тыйылган нәрсәләрдән калдыру һәм тыелу. Менә шуның белән син инде камиллеккә, ягъни үзең иманың камиллегенә җитәсең. Кайбер вакыт сабырсызлыгыбыз да китә, кайбер вакыт шөкер итмәвебез дә китә. Ләкин һәрбер нәрсәнең җәзасы бар. Һәрбер әйбернең җәзасы бар. Ничек? Ягъни әгәр син вакытында Аллаһ Тәгалә биргән нигъмәтләрне шөкер итмәсәң, нишләр нигъмәтләрең? Качар ди. Аллаһ Субханаһу Тәгалә нигъмәтләре качар ди. Бу бер мәсьәлә. Ягъни бер мәсьәлә. Әгәр син шушы Аллаһ Субханаһу Тәгаләнең биргән муллыгын, рәхәтен, шушы нигъмәтләрен дәвамлы булуын телисең икән, шөкер ит, шуның белән син аларны бәйләп каласың. Галимнәр әйтмешләр, бу теге ат кебек. Менә атны бәйләп калдырсаң, янында торыр. Бәйләп калдырмасаң, качар ди. Менә шулай итеп, Аллаһ Тәгалә нигъмәтләре дә шундый рәвештә дип, шөкер итсәң, янында торыр ди. Шөкер итмәсәң, качар китәр. Икенче бер нукта мәсьәлә, ул да галимнәрнең сүзләреннән, шулай ук элекке изгеләрнең сүзләреннән, муллык, рәхәт һәм нигъмәт дәвамлы түгел. Ягъни адам баласы һаман теге рәхәткә генә чумып ятуы мөмкин түгел. Адам баласы икесе белән дә сынатыла. Ягъни икесе белән дә сынауга кала, ягъни авырлыгы белән дә, рәхәте белән дә. Шуңа күрә теге муллык килгән чагында, яисә хәзер без Аллаһка шөкер, бик тыныч, бик рәхәт, теге бик муллык ичендә яшәйбез. Бар нәрсә бар. Шөкер ит кына, ләкин онытма, бу гел шундый дәвамлы булмас бу. Ягъни бер вакыт әзерлән нәрсәгә, ягъни Аллаһ Субханаһу Тәгалә нәрсә белән булса да сынатачак, бәлки айрым кешеләрнең үз тормышында, то есть һәрберебезнең айрымча үзенең бер имтиханы бар име, сынау бар, Аллаһ Тәгалә төрлечә сыната адам баласын, һәм кайберсе бәлки теге җәмгыятьтә, ягъни адам баласының теге яши торган бирҗлектә барсына, мәсәлән, Аллаһ Тәгалә бирергә мөмкин. Менә шул уңайыннан нәрсә дип әйтеп китәбез? Менә ул Аллаһның рәхмәте белән, Аллаһ Тәгаләнең бер хикмәте белән, Аллаһ Тәгаләнең бер җәзасы микән, онсын без түгел әйтә алмыйбыз. Ләкин менә Дагыстан инде хәлдә. Дагыстан халкы бүгенге көндә су басты. Менә бер көн эчендә су басты. Рәхәттә яшәгән үз йорты бар, үз малы бар, хайваннары бар, теге ашарга, эчәргә дигән сымак инде. Ул без инде ишетеп беләбез, Дагыстанлар теге КАМАЗларда күп акчалар, әйбәт кенә теге берәр җиргә ярдәм кирәк булса, Дагыстаннан гел шундый зур ярдәмләр онда, байлар күп инде, факир кешесе дә бар, мохтаҗ кешесе дә бар да инде. Ләкин бер юлы менә авыллары белән батырды да китте Аллаһның бер хикмәте. Бүгенге көндә теге безнең теге битараф булмаган кардәшләребез теге благотворительный фондлар дип әйтәбез. Нәрсә? Суга мохтаҗлыгы бар, ихтиҗы бар. Менә күз аллар кеше ашарга сорамыймы? Йортымны да кире восстановлять итегез әле, йортымны ясагыз әле, ил малларыбызны теге кайтарып шунарга садака җәб. Юк, нәрсә? Су. Гади генә эчә торган су. Ул теге Мульк сүрәсе ахыргы аятлар искә төшә. Әгәр Аллаһ теләсә нәрсә, монда чишмәсендә язылган бит ул аят, әгәр Аллаһ Тәгалә теләсә,
Һәм шушы җиңелчә генә сез теге шишмәләрдән ала торган сулар бик эчкә, теге бик еракка, теге җирнең астына кереп китсәләр, сез чыгара алмаслык рәвештә калсагыз, Аллаһтан башка сезгә ул суны кем сезгә китереп бирәме? Кем китереп бирә? Ягъни менә бу уйланырга, фикерләргә күп нәрсәләр бар. Шулай булгачлыктан теге хәл, әхвал үзгәреп тора. Һәм Куран аятына карасаң, бер көн синеке, бер көн синең өстенә килә. Сине бастырып, басып китә инде. Әгәр бер көн инде син менә рәхәттә, нигъмәттә, икенче көн сине полный басып китәләр дигән мәсәлән, димме? Көнендә теге ак көне, кара көн дип әйтергә дөрес булса, менә шушындый рәвештә дә адәм баласы сынала бу дөньяда. Һәм менә шушыларны да дөрес итеп кабул итәргә кирәк. Менә муллыкка без бик риза. Шулай бит? Менә бүгенге көндә булган нигә бик риза, бик шөкер. Әбиләрдән дә бу сүз ишетелә, урта яшьләрдән, уллардан да, әйтеп, яңадан да теге җитмәүчелек белән нәфес артыннан куучыларга, диннән ерак булучылар турында сүз бармый. Ләкин Аллаһ Тәгалә бераз нигъмәтләрен күреп теге шөкер итә торган бәндәләрдән бик муллыкта, әлхәмдүлилләh. Без монарга бик ризабыз. Ләкин авырлык килсә, әгәр сынау килсә, һәм ул сынау килсә бер кешегә генә түгел, Аллам сакласын теге җәмгыятьнең өстенә килеп төшә торган нәрсә булса, ул вакытта ризасызлык шунда ук барлыкка килә. Һәм ул җәмәгать каян килеп чыга, ул иң беренче ризасызлык әпәт йөрәктән башлана, күңелдә. Нишәп миңа ул? Нишәп мин соң? Нишәп безнең башыбызга шулай ни килде соң? Без бит аны хәтле бер нәрсә эшләмәдек. Менә бүгенге көндә Дагыстан халкы да шулай әйтә ала. То есть мусульман, анда мәчет тулы, кеше тулы мәчетләрдә кеше тулы иртәнге намазга хәтта. Ястү намазларга теге безнең белән бик шагыштыра торган нәрсә түгел. То есть күпкә анда, күп дин ирек керде дигән сымак, элек-электән дә шулай булган. Ничек аларны башлан? Вот кеше нитәргә мөмкин? Я Раббым, мин намаз укыйм, я Раббым, мин ураза тоттым, садакасын бирәм, закатын бирәм, намазга йөрим. Барсы да хәләл белән яшим. Ничек миңа нишәп шулай булды әле ул? Вот син үз-үзенә менә шулай ан урына куеп карады, и шуннан менә чамала инде. Янәдән баласының ризасызлыгы менә мизгел ишендә барлыкка килә күңелдә. Мизгел ишендә, анда бит инде ризасызлык түгел, бәлки нәрсә сорала? Сабырлык. Сабырлык. Шуның өчен сабыр итү аерым бер гамәл гыйбадәт булгачлыктан без аны иншалла яндан да бер кат карап чыгабыз. Һәм анда менә шушы теге Аллаһ Тәгаләгә зарланмау мисал өчен, ниме? Аллаһ Тәгаләгә теге не раптать дигән русча әйтмешли, теге зарланып, теге мунсуланып Аллаһ Тәгаләгә теге с претензиями теге нитмәскә, күңел бутып калмаска. Ягъни адәм баласы гел муллыкта ясә, рәхәттә генә тормас, бәлки вакыты белән, анда там бер галимнең бер шундый кызыклы сүзе бар. Вакыты белән сез теге үзегезнең йомшак ята торган караватлардан төшеп, катрак әйбердә дә йоклагыз ди. Менә әйтеп караса нәрсә өчен? Менә армиядә йомшак матрасларда йоклатмыйлар бит, Йоклатмыйлар теге. Спартанский условия диләр бит әле теге. Менә теге солдат теге авыр шартларга да ияләнсен өчен. Менә монда да бу галим шул ук мисалны китерә. Нинди мәсьәлә? Ягъни гел йомшакта гына йоклап ятсаң, бер көнне кыйммәтле катыда йоклыйсың булса, ул сән бик авырга төшәр ди. Шунырга әйтә теге гел теге йомшакка гына ияләнеп йөрмәгез ди. Кайбер вакыт үзегезне шушы теге әйбергә теге гади генә булган әйбергә төшереп куйгыз. Ризык мәсьәләсе булырга мөмкин, анда үй мәсьәләсе дигән сымак, Бәлки мисал итеп китергә була, теге үзем менә монда өең менә шәп, менә дигән ялтырап тора, барсы да теге менә техникасы, умный дом, Wi-Fi тегесе. Менә берәр авыл йортына кайтып кара бер туганны, гади. Шунда бер төн чыгып карасың, гади. Катрак теге әйбердә йоклап кара, гади. Ягъни менә шулай да булуы мөмкин дигән нәрсә беренчедән син шөкер итү артуына бер чагыштырма адәм баласына. Икенчедән, бәлки иртәгә менә шулай калсак инде, шулай да яшәү мөмкин һәм зарланмаска дигән сабыр итүенә дигән әйбергә кайтам.
Һәм шулай иттереп, biz Әл-Әнбия сүрәсе 35-нче аятына килеп җитәбез. Аллаһ субханаху ва тааля әйтте безгә: "Ва наблукум биш-шарри вал-хайри фитна". Без сезне исә яманлык белән дә, яхшылык белән дә сынатырбыз, ул сезгә фитна булыр, ягъни испытание булыр, имтихан булыр. Инде Аллаһ субханаху ва тааля безне сыната. Аллаһ тааля безне сыната. Һәм ин кызыгы нәрсәдә әле ул? Кызыгы нәрсәдә? Бәлки адәм баласы авырлыкка бер кат узганнан соң иеләшә, ягъни авырлыкка, сынауга нигә иеләшә башлый. Сабыр итә. Ләкин рәхәткә нәрсә диләр бездә? Сабыр итә алмый. Менә шул. Аллаһ Тәгалә мәсәлән бу кешегә гап-гади кеше булгандыр, бәлки фақир булганды заманында, менә резко байып китте. Яисә гади гына кеше булгандыр, резко гына зур түрә булып калды. Һәм башкасы. Менә шулай иттереп Аллаһ Тәгалә ачып җибәрергә мөмкин. Менә син нишләрсең икән? Шуннан соң инде шулай ишеткәнебез бар бит инде. Бу кеше кем генә иде соң? Кем генә иде? Хәбит бурылып та карамый, танымый да, сүзен дә әйтмәйде. Нә ул килеп чыга торган нәрсә. Ягъни адәм баласы кайбер без адәм баласы авырлык белән сынала, сабыр итегез дигән сүзне яхшы беләбез, ишетәбез инебездә. Ләкин адәм баласы зур нигъмәтләр белән, зур муллык белән дә сыналарга мөмкин. Бу да сынау икән. Һәм шушы сынауга шида аламы, юкмы? Күтәрә аламы, аны юкмы? Әле зур вопрос. Бөтенләй зур вопрос. Әгәр без Сулейман алейхиссаламның кыссасын искә төшерсәк, Сулейман алейхиссаламның кыссасына карасаңмы? Аллаһу акбар. Сулейман алейхиссалам инде аннан чык, атларны ни өчен суйды? Җәмәгать? Ни өчен атларны суйды? Намаздан кала язды дигән сымак, Нишәп шулай намаз укымыйча ничә атларга нитеп күңел бириш, Дөньяга бераз күңел күбрәк китте дигәчнән, буларны бер нитмичә, уйламыйча бөтенсен чалды да куйды. Димәк, шушы аят инде безгә, үзебезгә каршыбызда нишсамак. Аллаһ Тәгалә авырлыгы белән дә сыната, ансы бер сүзсез, һәм бу бик аңлашыла торган ачык нәрсә, ләкин Аллаһ Тәгалә бик муллык белән дә, рәхәте белән дә сынатуы мөмкин, һәм бу сынау зуррак булып чыгарга мөмкин. Кешегә карап, Аллаһ Тәгалә үзе белә безнең күңелләребезне. Шуның белән без шөкернең 3 баскычы белән, яисә мәсәлән, шөкернең 3 дәрәҗәсенә килеп җитәбез. Менә иң беренче әйттек, инде рәхәт чагыбызда Аллаһ Тәгалә менә биреп тора, кемәтмешли, әйбере килеп торган бөтенесе менә, бу кулында синең җаең бөтенесе бар. Менә аль-махаб, ягъни без ярата торган, сөя торган әйберләргә шөкер итүебез табигый хәл. Әгәр шушы табигый хәлдән, ягъни мусульман кешенең табигый хәле, әгәр мусульман кешенең табигый хәлдән дә таанды түбән хәлгә төшәсең икән, димәк, син инде шушы Аллаһ Тәгалә биргән нигъмәтләрне күфрлек кыласың. Димәк, бу күфрлек. Инде Аллаһ Тәгаләнең биргәнен танымау килеп чыга инде. Менә бу иң беренче баскыч, ягъни ин әзендә дигәндәй, шушы муллык чагында шөкер ит. Бу инде биргәне белән ләззәтләнеп, нитеп, халал тормыш белән яшәйбез, шунарга шөкер булсын инде. Һәм шунда әйтелә ди, шушы Аллаһ Тәгалә биргәнен үзенең дөнья хаҗәтен генә өчен түгел, бәлки Аллаһ Тәгаләнең ризалыгына да китерә торган, Аллаһ Тәгалә риза була торган юлларга сарыф ит. Менә ул яңадан да иң күп, иң ачык мисал инде мал мәсьәләсе. Мал мәсьәләсе. Мисал өчен кеше бай, Бай кеше елга бер тапкыр нишәргә тиеш? Закатын бирергә тиеш. Әйтик, мисал өчен менә 10 миллионнан күпмендер, 100 миллионнан күпмендер ярар. Ләкин аятларга карасаң, җәмәгать, аятларга карасаң, аятларда закат турында гына түгел, бәлки нәфил садака турында да күп әйтелгән. Нәфил садака ул фарыз түгел. Ләкин нәфил садаканыга Аллаһ Субханаху ва Тәгалә безне чакыра.
Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям тормышына карасаңмы, сахабалар закат кына түгел, бәлки үзеннән дә теге үзенә кирәклесен дә кайбер вакыт нәрсә Аллаһ ризалыгы өчен биреп торалар иде. Ул теге Абу Бакр белән Гомар радиллаһу анху теге гөлмә шушы изгелеккә узышканы искә төшерсәң, һәм кирәк чагында Абу Бакр нәрсә барсын да китергән, әйтмәгән бит барсын да китердем дип. Аллаһ һәм аның Расулын калдырдым ди өендә дигән. Менә бөтенсен китердем. Омар нәрсә? Син күпме китердең? Мин яртысын китердем. То есть теге расчет белән, Гомар расчет белән бара. Яртысы калсын, әле кем әйтмешли, өйдә ни хатын бар, балалар бар, ниләр бар. Яртысын әзер бирергә. Ва шунда Гомар ибн Хаттаб әйтте бит. Мин Абу Бакрны бер кашан аның дәрәҗәсенә барып җитәрлек дәрәҗә түгел икән. Бу бөтенсен теге бирә. Даже үзенекен биреп бетерде дигән сүз бит. Димәк, рәхәт чагыбызда мусульман кешенең табигый хәле һәм аннан да инде түбәнгә төшәсе түгел, бу түбәнчелек була, хурлык була инде, шөкер итү. Ләкин икенче дәрәҗәсе авырлыкта Аллаһ Тәгаләгә шөкер итү. Ягъни син сөймәгән, бик риза булмаган, күңеле риза булмаган нәрсәгә шөкер итү бик авыр. Һәм ул теге тагын зуррак бер дәрәҗә инде, икенче дәрәҗә инде. Ул инде монда ачуыңны тотып калуың, әйме? Теге сабырлыкның да өстеннән теге зуррак бер нәрсә бар. Инде шушы я Раббым, син мине күп муллык белән яшәттең. Мин әлбәттә монарга риза булдым. Я Раббым, сынау да килде. Мин дә синең тарафыннан шушы килгән сынауына ризамын. Яни шушы әгәр Аллаһ Тәгалә тарафыннан теге шушы сынауың килә икән һәм син монарга ризалык белдерә аласың икән, ризасызлык түгел, бәлки ризалык дигән нәрсәгә барып җитә аласың икән, димәк син авырлыкта да шөкер итүче бәндә булып каласың. Шөкер итүче торган бәндә. Инде ул мисал безгә Аюб алейхиссалам. Аюб алейхиссалам мисалы апачык мисал бер. Яни Аюб алейхиссалам нинди хәлдә иде, ләкин Аллаһ Тәгаләне зикр итүдән калмады. Аллаһ субханаху ва тааля белән илемтәде, үзмәде. Аллаһтан монсы да, шушысы да таныды һәм шуның белән Аллаһ Тәгалә анарга барсын да аннары инде кайтарды. Һәм өченче бер дәрәҗә ул инде ягадан да йөрәккә кагылышлы. Шуның өчен без йөрәк турында еш сөйләшәчәкбез һәм еш әйтеп китәбез. Чөнки без йөрәктәгесе безгә мөһим. Яни тыштан без барсы да Аллаһ Тәгалә каршында, яни кешеләр арасында бәлки Аллаһ Тәгалә каршында түгел, кешеләр арасында бик матур киемләрдә басып торабыз, намазларда бик пөхтәгенә күренәбез, бездән матур исләр килә һәм башкасы. Ләкин безнең ишебездә нәрсә микән? Яни безнең йөрәгебез шундый, әйтик мәсәлән, күркәм ислиман чыга микән фәрештәләр сөенерлек итеп? Яни фәрештәләр сөенерлек итеп бармы анда бер? Югыйсә анда башка нәрсә кайныймы күңелдә. Шуныңа күрә теге иң югары шөкер итү дәрәҗәсе ул да булса, син нигъмәт килгән вакытта, Аллаһ Тәгаләнең бер муллыгы нигъмәте килгән вакытта, аны күрү түгелме, китерделәр дә, әйбәт, Аллаһка шөкер генә түгел. Шушы нигъмәт артына Аллаһ Тәгаләне күрү. Бу әйтелә инде теге на чем твой фокус, на чем сфокусировался дигән нәрсә. Яни иң югары шушы шөкер итүнең дәрәҗәсе ул да булса, теге Аллаһ Тәгаләнең нигъмәтен генә түгел, бирүчене, яни мун'им, яни Аллаһ Тәгаләне бирүчене күрү. Яни Аллаһ Тәгалә тарафыннан килгән, Аллаһ Тәгалә тарафыннан алынган. Менә шул вакытта ике хәлдә дә ризалык дигән дәрәҗәгә, яисә ризалык дигән бер гамәл гыйбадәт барлыкка килә. Монда инде мисал безнең Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям. Ибраһим улы малайы вафат булгач, нәрсә ди? Йөрәк кайгыра ди, күз яшьләр белән тула ди, ләкин без Аллаһ Тәгалә риза була торган гына сүзне әйтәбез. Яни йөрәк кайгы булыр мөмкин, бу табигый хәл. Яни йөрәк авырсына, йөрәккә авыр нәрсә буймы? Теге үз баланы шушындай теге яшь чагында гына югалту. Ләкин инде генә хәл булуын карамастан ди нәрсә? Күз яшьләре дә чыга, күз яше дә тула. Бу инде табигый хәл, бу адәм баласына табигый хәл. Ләкин менә шушыннан артык теге сүз дип әйткән вакытта, ул күңелдән чыга торган сүзләр, әйме? Без риза була торган гына сүз әйтәбез.
Һәм Алла әйтелә торган сүзләрдән лиллаһи ма аъта ва лиллаһи ма ахада. Аллаһ Тәгаләне биргәне, Аллаһ Тәгаләнең дә алганын. Менә ул теге безгә гади мисал белән әйтик мәсәлән, диме? Син машина алып куйдың. Бәлки син машина юк иде. Менә син арба булды, диме? Бәлки яна машина алып куйгансың. Бик иске машина белән инде, яна машина белән йөри башладың. И Алла сакласын инде. Әйбәтләп кына бер теге авария. Менә дигән бер авария. Менә шуны теге хронология событий карасаң, менә теге Аллаһ Тәгалә бирде, Аллаһ Тәгалә алды. Менә шулай иттереп кабул итә белүең синең тынычлыкны югалтмас дәрәҗәгә йөрәгендә була торган бер гамәл гыйбадәт килеп чыга. Яни Аллаһ Тәгаләне күрү, Аллаһ Тәгалә бит бирде, Аллаһ Тәгалә алды. Яни нигъмәт менә монда булуым белән шөкер итәсеме? Нигъмәт юкка чыгуым белән шөкерен дә китте. Яни алай түгел. Менә шушындый бер югары дәрәҗә бар Аллаһ Тәгаләгә шөкер итү. Һәм ул бар нәрсәгә кагыла. Вакай бер булсамы ул теге. Олы бер әйбер булсамы, ничек кенә булмасын. Бу Аллаһ Тәгалә тарафыннан безнең тәкъдиребездә, тормышыбызда һәрбер кешенең ризыгы билгеләнгән. Һәм һәрберсенә теге үзен ни белән, вакыты белән, үз җае белән тиешле әйбере ризык килеп җитә. Һәм шушы ризык киселергә дә мөмкин, ризык артуы да мөмкин. Һәм ризык Аллаһ Тәгалә тарафыннан артуына сәбәпләр бар. Шәргый сәбәпләр дип әйтәбез, диме? Бу инде теге анда уннан артык сәбәпләр бар. Аллаһ Тәгалә тарафыннан бирелгән ризык менә арттыруына син хәлгә карап артуы мөмкин ризык, диме? Һәм шулай ризыкның киселүе дә адәм баласының хәленә карап. Һәм иң зур нәрсә киселә торган ризыкның бер сәбәбе нәрсә? Нәрсә җәмәгать? Гүнах. Яни Аллаһ Тәгаләне тыңламау, азуың Аллаһ Тәгаләгә теге риза булмый торган нәрсәләргә киреп китү. Һәм нәрсәгә шөкер итик дип әйткән вакытта, ягадан да монда ике өлештән бүлеп, теге условно ике өлештән әйтеп бүлеп куярга була. Яни бүтән әйтеп киткән нәрсәләр бу инде менә шушы әйтик мәсәлән гомуми шөкер итүебез. Яни шушы йортларыбызга, теге гаиләләребезгә, балаларыбызга, онукларыбызга булган теге бәлки сөйгән, яраткан эшенәме дигән сымак, һәм башкасы саулык, сәламәтлеккә, нинди генә нәрсә булмасын. Ул барсы да әйтик мәсәлән гомуми шөкер. Яни бу инде теге алдан күренә торган теге әйтик мәсәлән нигъмәтләр. Ләкин аерым бер мусульман кешегә шөкер итәргә тиешле бер нәрсә бар. Иң олысы инде ул иман. Менә иман дигән нәрсә бар, диме? Иман Аллаһ Тәгалә һәрбер кешегә бирми бит. Ул теге муллык, байлык дип әйтәбез. Байлыкны Аллаһ Тәгалә хәтта иман булмаган кешегә дә бирә. Бирәме, юкмы? Баягына теге чагыштырмача, бәлки теге мусульман булмаган, иманда булмаган, мәчеткә йөрмәгән, андай кешеләр теге байлыклары бәлки таңды. Яни Аллаһ Тәгалә безнең иман китерүебезгә күрә теге байлыкны арттыра дигән сүз түгел. Чөнки байлык Аллаһ Тәгалә яраткан һәм яратмаган да бәндәсенә бирә. Ләкин иманны Аллаһ Тәгалә нәрсә? Үзенең яраткан бәндәсенә бирә. Һәм моны саклауы син өстендә иң зур теге вазифа, иң зур ваҗиб, иң зур фарз дип әйтергә мөмкинбез. Иң зур нәрсә. Үзенең исламыңны саклауың, Аллаһ Тәгаләне бар дип тануың, бер дип тануың, бу туры юлда булуың, шунара күрә дә шушы Фатиха сүрәсенә кайтсак, ихдинас сиротал мустақим, ул юкка гына без аны әйтмибез. Юкка гына теге һәрбер намазда, һәрбер рикъатта безне туры юлдан алып бар. Ихдинас сиротал мустақим дип инде. Яни нинди генә булмасын, Аллаһ Тәгалә бирә торган дөнья нигъмәтләре ул бер көн нишләр? Бетәр. Я нигъмәте бетә, я нәрсә? Я синең вакытың бетә. Син йортың бар, Аллаһ сакласын, йортың янды, нигъмәтең бетте. Аллаһ Тәгалә шушы дөнья биргән нигъмәте вакытлыча.
Син йортың бар, ләкин шушы йортта яшәргә Аллаһ Тәгалә җан бирмәде, Аллаһ Тәгаләгә кайттың, вафат булдың. Ягъни син шушы төзегән өең башкаларга калды. Ягъни син бу нигъмәтне вакытлыча гына кулландың. Менә бөтен нәрсәгә менә шунларга чагыштырып теге мисал китерергә була инде. Нинди генә нигъмәт булмасын, дөньяви нигъмәтеме, ул менә шушы нәрсә дөнья бетү белән синең дөньяң бетәме, яисә ахират башланамы, я кыямәт көне башланамы, шуның белән теге дөнья нигъмәтләре тәмамлана, бетте. Син алар өчен җавап бирәчәксең. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Сумма ла тусалунна яума идин анин наим." Аннары сез әлбәттә яңадан 3 тапкыр ныгытылган бер фигыль килгән дә, шушы аятта әлбәттә, һичшиксез, несомненно дип, Аллаһ шушы бирелгән нигъмәтләр хакында соралачаксыз ди. Соралачаксыз. Һәм кыямәт көне күчә торган, кыямәт көнендә кала торган ул нәрсә ахират нигъмәтләре, ул да иман, ислам, син изгелектә булуың, күпме син үзенә өлгердең изгелек белән кәсеп итәргә әҗер савабын, күпме син шушы туры юлда тырыштың, күпме син Кур'ан ятладың, шул калачак. Шуны белән син Аллаһ Тәгалә каршында кыямәт көндә адәм буласың, кеше буласың. Без шундый бер әйтем бар бит инде. Шуның белән кеше булды дип инде. Теге кеше мәсәлән теге гади гына авылда укыган, ләкин акыл зирәклеге булу белән университетны бетергән, бик теге зур дәрәҗәләргә ирешкән, бер профессор университет булачна, без әйтәбез, менә кеше булды бу. Күп мукан тырышкан кеше булды бит. Теге кеше булды дип инде, ягъни югары дәрәҗәләргә я түрә булды, я теге кемдер булды, бик теге устамы, ниме дигән сымак. Ләкин Аллаһ Тәгалә каршында кыямәт көнендә кешем булыр өчен ниме? Адәм дип, инсан булыр өчен ниме? Теге хайван дәрәҗәсендә син каралмас өчен, син иман белән ислам сорала. Ихсан сорала синнән. Шуның белән Аллаһ Тәгалә каршында син нәрсә? Хисапка тотыласың, һәм шуның белән җәннәтле булачаксың. Югыйсә, теге имансыз бәндәләр инде бик зур хәсрәткә төшәчәкләр. Шунарга күрә дә инде шөкер итүне, нәрсәгә без шөкер итәбез? Күренә торган Аллаһ Тәгалә бирә торган нигъмәтләргә әлбәттә. Ләкин алар барсы да теге үзенең бер вакыты бар, вакытлыча теге килеп китүе дә мөмкин, ниме? Безне сынатыр өчен. Ул аны турында әйтеп киттек. Адәм баласына теге Аллаһ Тәгалә менә сынатыр өчен вакытлыча бирергә мөмкин. Вакытлыча бирде. Бар иде, юк хәзер. Менә теге юк иде, бер бар булды, яңадан юкка чыкты. Бит без алай уйламыйбыз бит. Гел булыр дип сымак, эме? Гел булыр. Ковид башлангач теге гречка белән. Онны инде нишәттеләр генә, эме? Кеше базарга төшә, юк малай, онда юк, гречка да юк, шикәр дә юк. Бөтенесе тотырдылар. Кайта дип инде кеше куркуга кала башлады. Менә Аллаһ Тәгалә теге ничек безне ул бит теге ни генә мизгел генә менә шулай бер нукта белән генә сынату, нукта менә теге бер Аллаһның рәхмәте. Һәм муллык, байлык, рәхәт чагыбызда шөкер итү, авырлык, сыналган чакта сабыр итү, бу тәкъвалыкның күрсәткече, яисә тәкъвалыкның нәкъ үзе. Шуннан күрә бер хадис искә төшерергә мөмкин без. Адәм баласы кем булна карамассың? Кешеләр ди. Дөслектә Раббыбыз бердер. Һәм Адәм, сезнең атагыз бердер. Һәм гарәпкә күрә гарәп булмаганның өстенлеге юк. Һәм гарәп булмаганы гарәп өстендә дә бер өстенлеге юк. Ак тәнлеме син, кара тәнлеме, кызыл тәнлеме, анда бер хадисендә киләме? Бер-берсенең өстенлеге юк. Ягъни сез берегез дә Аллаһ Тәгалә каршында барыгыз да бер тигез. Сез кешеләр. Ләкин Аллаһ Тәгалә каршында дәрәҗә алуыгыз тәкъвалыкта. Дәрәҗәле булуыгыз тәкъвалык белән санала Аллаһ Тәгалә каршында. Ягъни без ни хәтле теге бай булсак та, ни хәтле теге түрә булсак та, ни хәтле теге профессор яисә мәсәлән укыган шундый зур кешеләр булсак та, Аллаһ Тәгалә каршында бу кешеләр арасында булган дәрәҗә, Аллаһ Тәгалә каршында булган дәрәҗә башка. Тәкъвалык белән. Ягъни Аллаһ Тәгаләдән куркып, Аллаһ Тәгаләгә якын булу белән. Инна акрамакум индаллаһи аткакум, Аллаһ Тәгалә әйтте Куръан Кәримдә.
Аяты башы дөреслектә без эй кешеләр, халыклар, кабиләләр итеп яраттык, име? Без төрле төстә, төрле телләрдә сөйләшәбез, төрле җирлекләрдә яшибез. Төрле милләтләр белән, име? Һәм теге бер милләт бу милләттән яхшырак я, бу әйтик мәсәлән, бу моннан өстенрәк дип Аллаһ Тәгалә юк ди. Инна акрамакум, сезнең Аллаһ Тәгалә каршында ин хөрмәткә лаеклы булган атқакум, ин тақвалы булганыгыз ди. Яни мисал өчен, име? Җәмәгать кайбер вакыт бу мәсьәләдә без ялгышып китәбез. Чөнки милләтчелек дигән нәрсә һәрбер кешенең күңелендә бар. Һәм кайбер вакыт ул безнең белән теге русча әйтмешә играть злую шутку, име? Менә бер җирлектә, бер мәчеттә мәсәлән, бер милләт халкы җыелсынмы, намаз укып, име? Башка бер милләт халкы керсен, безгә теге мисал өчен бер капкара бер җигет керсен намаз укырга, име? Берәр авылда. Бүтән ни карап, нинди нәрсә бу, нинди кеше килгән бу, нәрсә дип инде теге аптырап, яры теге сәер кеше, анда кешеләрне бик еш күргәнебез юк, име? Ләкин мәсәлән теге без аңламый торган, әллә нәрсә сөйләшә бу, әллә нәрсә дип. Без татарча сөйләшмий бу. Татарча сөйләшү кирәк түгел бит, бу татар түгел бит ул. Теге менә шундый нәрсәләрдә кайбер вакыт теге ялгыш теге сүзләребез я реакция булырга мөмкин. Ул интеге тигездәй безне мәшүшә теге тигездәй торган нәрсә, ул теге гомрәгә барып харам мәчетендә намаз уку. Менә намазга басасың да, менә кай урын бар, бу намазга бастың да, янында аның бер милләт тора сул яктан, икенче бер милләт кешесе тора, монда тан бер кеше, тан кем, монда тан. И Аллаһ Тәгалә каршында барыбыз нәрсә? Тигез. Без Аллаһ Тәгалә куллары намаз укырга килдек, име? Барыбыз теге. Менә шуның белән теге төрле телләрдә Аллаһ Тәгалә барса да дуга кылып ялварып тора. Димәк, теге монда милләт дип тинтәсүр. Мин аны теге мисал итеп китерәм, бәлки Африкага барсам, шулай аппак кешегә теге кешеләр тоже карап торап, име? Ух, нинди бу нәрсә булып чыкты. Бар андый нәрсәләр инде. Ләкин теге нидер үзен югары чыгаруың, теге нидер теге манерасында, ямсән теге поведениедә или фигыльдә, или теге, мисал өчен теге, менә бу кеше безнең кеше түгел. Әйдә син беренче сафка басма әле, бар әле артка, бар. Теңдә бас син, име? Син урынын тегендә. Менә шулай итеп теге кылануыбыз ялгыш нәрсә инде. Шөкер итүнең мәгънәләре, ягъни яисә төрлеләре бик күп. Мисал өчен, инде Аллаһ Тәгаләгә күпме шөкер итсәк тә, шөкербез җитәрлек түгел дип күңелдә шундый анлау булу, бу да шөкернең бер төре. Аллаһ Тәгаләгә син шөкер итүең дә, бу да Аллаһ Тәгаләнең бер нигъмәт тануың да, бу да шөкер. Ничек итеп? Менә син шөкер итүең нәрсәдән килеп чыккан соң? Каян килеп чыкты ул? Яни шулай Аллаһ Тәгалә җайлаттырмаса, син шөкер итүче бәндә була алмыйсың. Шуның өчен Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям намаз биткәннән соң, намаз ахырындамы, ничек дуа кылды? Аллаһумма а'инни, миңа ярдәм бит. Нәрсәгә? Аля зикрика, син зикр итәргә. Аннары ва шукрика, син шөкер итәргә. Ва хусна ибадатик, һәм амал гыйбадәтне матур рәвештә башкарырга. Ягъни теге иң әһәмиятле, иң кирәклесенә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безне өйрәтә, ярдәм сорарга Аллаһ Тәгаләдән. Ягъни я Раббым, әгәр инде син миңа ярдәм итмәсәң, мин шөкер итүче бәндәләрдән булмас идем. Һәм монарга әйдәгез без тукталып калыйк әле. Нәрсәдә? Менә китап ачтым, име? Бу инде безнең үй ише була. Үй ишен эшләгәнез бармы? Мәктәп заманында. Яра. Үйгә кайтып, име, тулайм рәвештә шул Кур'ан тәфсирен, татарчасын, русчасын ачып, име, Нәмл сүрәсе, ягъни Кырмыска дигән исемле сүрә бар. Кур'ан Кәримдә Нәмл сүрәсе 18-нче, 19-нчы аят. Менә Кырмыска ни өчен аталган ул? Чөнки анда Кырмыска белән бәйле бер вакыйга бар. Шулай бит? Сулейман алейхиссалам үзенең гаскәре белән узып бара бер җирдән, име? Шушы җирдә, теге шушы далада дип әйтәләр, шушы җирлектә кырмыскалар яши икән. Сулейман алейхиссаламга шул хәтле Аллаһ Тәгалә мугъҗизалы нигъмәт биргән,
Шушы хайванларның, кушларның, хатта мен шушындай бөҗәкләрнең телен аңлый торган булган. Һәм теге инде кырмыска әйтә бит инде, эй кырмыскалар ди, өенә кашыгыз ди. Сезне Сулейман Хаманның гаскәре сизмәстән таптап китмәсеннәр ди. Таптап сизмичә таптап китмәсеннәр. Сулейман алейхиссаламны ишетте бит. Ишетте. Аннар нәрсә? Анлады, име? Һәм нәрсә әйт? Һәм шуннан теге елмайып көлеп җибәрде. Һәм аннары бер дуга кылды. Менә шушы дуга безгә дә, ягъни Кур'ан Кәримдә теге Раббана дугалардан бер дугасы булып, име? Әйтүе кирәк, өйрәнүе кирәк. Ятлауы кирәк, яисә мәсәлән теге үзебезнең мәгънәсен алып, ким дигәндә теге шушы дуга кыласын. Нәрсә диде? Кале Рабби аузи'ни. Эй Раббым, миңа ярдәм ит. Ан ашкура ни'матака аллати ан'амта алейя. Син биргән нигъмәтенә сиңа шөкер итәргә миңа ярдәм ит. Ва аля валидайя. Һәм син биргән нигъмәтләр әти-әнисенә дә биргән нигъмәтләренә шөкер итәргә ярдәм ит. Ва ан а'мала салих. Бу беренче, ягъни шөкер итүгә, я Раббым ярдәм бир, беренчесе. Икенчесе, ва ан а'мала салихан тарда. Ягъни шөкер итүеннән килеп чыга торган мәсьәлә, ягъни шөкер итүнең бер өлеше дип әйтәбез. Һәм миңа ярдәм ит, изге гамәл кылырга син риза була торган. Ягъни бу дуганы айрым рәвештә бер ачыклап теге карап чыгарабыз. Син риза булсаң изге гамәлне кылырга. Ягъни Аллаһ Тәала изге гамәлеңне тыштан кылырга була, Аллаһ Тәала ризамы юкмы дигән зур вопрос кала бит. Ягъни тыштан син намаз укыйсың. Әйе. Тыштан син садака бирәсең. Ул менә тыштан караган чакта, күзлегеннән караган чакта, әйме? Бу изгелек дип санала. Син малың була торып, менә авыр кешегә, авыр хәлдә булган кешегә менә акчаны бирдең, җибәрдең. Тыштан караган нәрсә бу дип әйтәбез? Садака бирде, ярдәм иттеме? Кеше намаз менә басты, мәчеттә теге намаз укый, күренә бит инде. Кыямда нәрсәдер укый, бу. Ягъни тыштан бу изге гамәл, ләкин Аллаһ Тәала ризамы юкмы? Чөнки син аны ике шартын булдырмастан изге гамәлең кабул булмас. Ягъни берсе Аллаһ ризалыгы өчен, ягъни син бүтән гамәлеңне Аллаһ өчен эшлисең. Кемгәдер күрсәтеп, я кемдер өчен эшләмисең. Һәм икенче пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи өйрәткән рәвештә шушы сөннәт нигезендә булуы кирәк. Шулай булгачта Сулейман алейхиссалам дугасы теге бик төгәл. Һәм Аллаһ Тәала безне өйрәтәме? Һәм өченчесе ва адхилни би рахматика фи ибадика салихин. Һәм үзең рәхмәтең белән я Раббым изге бәндәләр рәтеннән кырт мине. Ягъни кыямәт көндә изгеләрдән, изгелек кылучылар булдылар булар, салих дип, төзек булган бәндәләрдән бу рәтләреннән булырга насыйп ит дип. Нәкъ шундый бу Намл сүрәсе 18-нче һәм 19-нчы аят. Нәкъ шундый рәвештә бер дуга бар. Һәм ул Кур'ан Кәримдә инде хәзер әйтәбез. 40 яшенә җиткән кешенең дугасы Аллаһ Тәала зикр итә безгә. Менә шуны укысырый. Рабби аузи'ни ан ашкура ни'матака ан'амта алейя ва аля валидайя. Я Раббым, миңа ярдәм ит. Син биргән нигъмәтләрне, әти-әнимә биргән нигъмәтләрне шөкер итәргә. Ван а'мала салихан тардах. Һәм изге амәл кылырга, син риза була торган изге амәл кылырга. Һәм анда өстәлә. Менә бу пәйгамбер дугасы. Пәйгамбер өченче нәрсәне сорый, изге бәндәләр рәтеннән булырга насыйп ит, я Раббым, алардан булырга насыйп, үзе рәхмәтең белән насыйп ит. Ләкин Аллаһ Тәала өйрәтә, 40 яшенә җиткән кешенең дугасы өченчесе ва аслих ли фи зуррияти. Минем булган буым, мин булган балаларымны, булган инде оныкларым, булачак оныкларым төзәт. Ва аслих ли фи зуррияти. Инни тубту илейк, 4-нчесе, мин сиңа тәүбә кылдым гөнаһлардан. Ва инни минал муслимин, һәм 5-нчесе, һәм мин мусламаннардан үзеңне танытуың. Ягъни гөнаһ кылдым, я Раббым, синнән гафу сорыйм, синнән тәүбә сорыйм дип. 4-нчесе һәм 5-нчесе, һәм мин мусламан, я Раббым, сиңа буйсынган бәндәләрдән дип тануың. Менә шушы дуга безгә ятларга кирәк. Шөкер итә, Аллаһ Тәала ярдәм сорала икән монда. Изге гамәлдә, изге гамәл кылыр өчен, Аллаһ Тәала риза була торган гамәл кылыр өчен шулай ярдәм сорала. Һәм сорала, я Раббым, булган минем шушы нәселемне, булган балаларымны һәм киләчәк
Менә шушы оныкларым дип әйтик, я Раббым, ва аслих ли фи зуррияти, я Раббым төзек булсалар иде. Ягъни изге юлда булсалар иде, мусламаннар булсалар иде. Һәм дүртенчесе, бишенчесе, инде Аллаһ Тәгалә каршында үзенең гөнаһын танып, я Раббым, гөнаһтан арындым, гөнаһымнан туктадым, тәүбә кылдым, үкендем, һәм мин мусламаннардан, һәм сиңа буйсындым, я Раббым. Дүртенчесе һәм бишенчесе, Аллаһ Тәгаләнең Раббың икәнен тануың. Шуны белән чагырдылар. Ягъни менә шушы икенче теге, әйтик, мәсәлән, монда бит бер мисал өчен берничә күрсәтелгән теге шөкер итүнең мәгънәләре. Менә шул бер мәгънә ул да булса, шөкер итүендә бу да Аллаһ Тәгаләнең бер нигъмәте икән. Өченчесе, Аллаһ Тәгалә нигъмәтен биреп тора. Син гөнаһ кыласың, Аллаһ Тәгалә нигъмәтен биреп тора. Аллаһу акбар. Менә шушында бит инде уят дигән нәрсә уянуын, ул да шөкернең бер өлеше, бер мәгънәсе икән. Ягъни син аңлыйсың, син гөнаһың бар. Һәм Аллаһ Тәгалә шушы гөнаһына күрә әле шушы биргән нигъмәтенең муллыгын кисми. Аллаһның рәхмәте белән. Югыйсә киселергә бер секунд эчендә хакы бар. Ягъни киселергә. Чөнки син хаклы түгел шушы нигъмәткә, әгәр аны гөнаһка чумдырып, гөнаһлы нәрсәләрдә кулланасың. Менә дүртенчесе, Аллаһ Тәгалә каршында теге түбәнчелек күрсәтүең. Бу да шөкернең бер өлеше, бер мәгънәсе. Һәм Аллаһ Тәгалә каршында бишенчесе, матур әңгәмә кору, яисә Аллаһ Тәгаләгә карата хәмд сәнәләр әйтүең, зарлануың түгел. Һәм алтынчысы, хәтта нәрсә Аллаһ Тәгаләгә карата шөкер итүең, кешеләргә рәхмәтен белдерүең дә бу Аллаһ Тәгаләгә шөкер итүенә керә икән. Без әле аны карап чыгабыз. Шуның белән без әлегә шөкер итүне бүгенге дәресебезне тәмамлыйбыз. Ва саллаллаһу аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аҗмаин. Һәм шөкер итүне әле киләчәк дәресләребездә дәвам итәрбез. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.